ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਨ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾ ਬਾਉਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਰ ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
चप्यो लाज ते सभा मझारा, जेब बिखै अपनो कर डारा। गण कागद से सगल निकासे, सब लेकर सतगुरु निज पासे। परम सम्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जदों आप जी वड्डे भागा वाले हो, जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दीयां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोज़ाना की तरह धन गुरु रामदास महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आपू जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। चप्यो लाज ते सभा मझारा, जेब बिखै अपनो कर डारा। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जदों धन गुरु रामदास जी ने प्रीति चंद नूं बार बार समझाया कि प्रीति चंद चिट्ठियां किते रख के भुल गया होगा, नहीं दित्तियां कोई गल नहीं, हुणी लै आ। पर हर वारी अगों जवाब दिता कि मैं चिट्ठियां दा करना की है, मैं वेखी मेरे को किसी ने घल्ली ही नहीं। और इत्थों तक कि धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के चरणों की सौं भी चुक गया कि मेरे को कोई चिट्ठी नहीं, अगों पुट्ठा भी बोलिया। हुण धन गुरु रामदास जी ने सेवादार नूं भेज के घरों वो चोला मंगवाया है जिहड़ा अक्सर प्रीति चंद पाउंदा है। इस चोले की जेब दे विचों चिट्ठियां ने। धन गुरु रामदास जी कहंदे ने प्रीति चंद अपने हत्थ दे नाल कढ जेब च हत्थ पा, पर प्रीति चंद अगों फिर बोलिया कौड़ा पुट्ठा बोलिया। पर जदों गुरु साहब जी कहते ने हत्थ दे पा कढ ते सही, चिट्ठियां दे विच ही ने। चप्यो लाज ते सभा मझारा, जेब बिखै अपनो कर डारा। ते अगे कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि शर्म दे नाल पानी ओ पानी होया, पसीने पसीने हो गया। सभा दे विच भरी सभा दे विच प्रीति चंद ने उस चोले की जेब दे विच हत्थ पाया। गण कागत से सगल निकासे, सब लेकर सतगुरु निज पासे। विचों कई कागज निकले और कईयां दे विच सारे कागज वो सन जिन्हां विच लेखा जोखा लिखिया होया है। इन्हां दे विचों 2 चिट्ठियां ने। और जदों एक एक करके फड़ाउण लग्या, देखो जिंदे च हिसाब लिखिया है, रुपये लिखे ने, पैसे लिखे ने। धन गुरु रामदास जी ने सारे हथों पढ़ते, कहते हुण सारे फड़ा दे सी आपे वेख लवांगे। पत्रे दोनों तुरत निकारी, बिस्मत पे सब सभा निहारी। धन गुरु रामदास जी ने उन्हां कागजां दे विचों उस वेले वो 2 चिट्ठियां जिहड़ियां कढीआं ते बाकी कागज कहंदे ने लै प्रीति चंद पढ़, तू इन्हां जोगे हिसाब किताब अपना साहब। सारी सभा वेखती है, सारी सिख संगत बड़ी हैरान। कर पार धर कर गुरु उचारी, क्या गुरमुख करो विचारी। हुण सतगुरु जी ने चिट्ठियां हत्थ ते उत्ते रखियां, दोवें चिट्ठियां गुरु साहब जी ने पढ़ियां ते नाले बचन कीते प्रीतिए। कहते दसे किहड़ी गुरमुखां वाली तू विचार कीती है, किहड़ी गुरमुखताई कीती है, किहड़ी सेवा वाला काम कीता है। बड़ो गरीब कपट ते हीणा,
ਨਹੀਂ ਕੁਟਲਤਾ ਦੀਰਘ ਮੀਣਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਰੁਪਈਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਹੈ ਕੰਗਾਲ ਹੀ, ਫਰੇਬੀ ਹੈ, ਹੀਣਾ ਹੈ, ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਛਲ ਕੁਟਲਤਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਤਾ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਔਰਕ ਲੋ ਹੱਠ ਕੋ ਨਿਰਭਈਆ, ਭਇਓ ਨਲਾਇਕ ਗੁਰਕੁਲ ਮਹੀਆ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਈਆਂ ਔਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਦੋ ਜੋ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੁਣਾਵੇ ਕੀ। ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋਂ ਸੰਗ ਬਾਪ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਰਮ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋਂ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਵਡੇਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਪਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਧਨ ਕਾ ਤੁਮ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ ਸੋ ਧਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਪ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਓੜ ਤੱਕ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਨਲੈਕਾ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਤ ਸਹਿਤ ਤੋਹੇ ਕੋ ਤਿਆਗਾ, ਨਹੀਂ ਉੱਚ ਪਦ ਇਸਕੇ ਭਾਗਾ। ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਗ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਇਵੇਂ ਦੇ ਨਲਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਕਿੱਥੇ। ਲਹਿਓ ਆ ਚੱਲ ਆਪਾ ਜਸ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਕਿਆ ਇਨਕੀਨ ਮਿਟਿਓ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਹਨੇ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੱਟ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਜਿੱਦੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੇ ਸੰਤਤ ਉਪਜੈ ਜੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੋ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੇਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਚ ਦਿੰਦਾ।
ਉਹ ਤੁਕਾਂ ਰਚਦਾ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਹੈ ਬਾਕਮਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਦਵਤਾ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਬਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਣੀ, ਪਿੱਛੇ ਭੋਗ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਪਾਇਆ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੀਣਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੀਣਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੀਣਾ। ਹੁਣ ਮੀਣਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੂੰਹਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਆਇਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਬੋਲਾ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੀਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਾਤਰੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਪਏ ਬਸ ਜੜਾ ਵੱਢ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਮੀਣਾ ਹੁਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਏ ਕਿ ਮੋਹਣੀ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੋਹਰੀ ਚੁਬਾਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਰੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਕਮਲਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਮੀਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਮੀਣਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਮੀਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਣੇ ਸੰਤਾਨ ਸਣੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਲਹੇ ਉਹ ਚੱਲ ਅਪਜਸ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਜਸ ਹੈ ਬਦਨਾਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਕੋ ਮੇਲ ਬਣੇ ਹੈ, ਨਾਤੁਰ ਵਹਿਰ ਮੁਖੀ ਇਹ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਨਮੁਖ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਰਹੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਜਥਾ ਪੁੱਤਰ ਸੋ ਕਹਿਓ ਜੋ ਜਾਤੇ, ਜਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ ਮਨ ਪਾਤੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਯਾਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵਹਿਮ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਨੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਜਾਤੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਕਰਿਓ ਸੋ ਬਾਹਰ, ਤਥਾ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸੁਧ ਸੋ ਜਾਹਰ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਜੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਿ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਜੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਠੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਦਖਲ ਕਰਦੇ ਥੇ। ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਬੁੱਢਾ ਬੋਲਿਓ ਸੁਭ ਮਤ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਬ੍ਰਿਤ ਚਿੱਤ ਕੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕੋਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਤ ਗੁਰ ਕੋ ਸਰਬੱਗਿਆ ਨ ਜਾਣਿਓ, ਕਰਿਓ ਛੁਪਾਵ ਮਹਿਦ ਛਲ ਠਾਨਿਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇਖ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਤਾ ਤੇ ਜਾਣਦਾ, ਪਿਤਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਬਾਪ ਜਾਣ ਕੇ, ਪਿਓ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਲ ਛਲ ਕਪਟ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਅਲਪ ਅਗਿਆਨ ਸੰਗ ਕਪਟ ਪੁਜੈ ਹੈ,
ਹੋਤ ਅਪਰੈ ਕਰ ਜੈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇਖ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭੋਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਛਲ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਦੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਮਰੇ ਵਿਖੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਰਿਓ, ਨਿਜ ਸਮਾਨ ਹੀ ਲਖਬੋ ਕਰਿਓ। ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਇਵੇਂ ਦੀ ਨੇ। ਸੁਣ ਸਭ ਸਭਾ ਬਿਸਮ ਹੋਏ ਗਈ, ਕਿਆ ਇਨ ਕੀਏ ਅੰਗੂਰੇ ਮੁਕਦਈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਲੁਕੋਈਆਂ, ਲੁਕੋ ਲਈਆਂ, ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੁਕੋ ਲੀਆਂ, ਲੁਕਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਨਿਜ ਛਲ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਮਨ ਜਾਣਿਓ, ਲੱਜਿਤ ਹੈਵ ਕੈ ਕਛ ਨਾ ਬਖਾਨਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ। ਨੇਵ ਗਰੇਵ ਕਰ ਬੈਠਿਓ ਰਹਿਓ, ਕਟਕ ਬਾਕ ਸਭਨ ਕੋ ਸਹਿਓ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਲਾਇਕ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਗਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਵਲ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਚ ਕੋ ਹੀਰਾ, ਪੰਚਕਤਾ ਕਰ ਹੈ ਮਤ ਧੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮਤ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਗ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਆਣਪ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਤਪ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਦਵੈ ਪਾਤੇ, ਧਰ ਕਰ ਬਾਚੇ ਹਿਤਕਾਰ ਥਾਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਰੰਗ ਪੀੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਸਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਹੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲ ਦਰਸ ਕੋ ਕਾਰਨ, ਬਣੇ ਤੁਖਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਚਾਰਨ। ਕਿ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਔਰ ਪਟ ਕਰ ਭਏ, ਪੁਨ ਭਾਏ ਬ੍ਰਿਧ ਕੋਏ ਕਰ ਦਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਆਏ ਸਤਈ ਪਠੋ ਕਿਮ ਹੈ, ਸਭ ਗੁਰ ਕੋ ਆਸ਼ੇ ਤੁਮ ਲਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਨੂੰ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ ਹੋਂ ਭੋਲੀ ਜੀਓ ਭੂਲ ਕਮਾਈ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਫਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਤਬ ਬੁੱਢੇ ਪੜ ਸਭਨ ਸੁਣਾਏ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਵੋ ਜੋ ਬਣਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ। ਸਭਾ ਸੁਣਤ ਸਭ ਹੀ ਮੁਦ ਲਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਹੇ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੰਨੀ ਸਿਫਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਅਨੁਜ ਬੜਾਏ ਸੁਣ ਦੁਖ ਪਾਵਤ, ਜਰਤ ਰਿਦਾ ਕਸ਼ ਬਸ ਨਾ ਬਸਾਵਤ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਰਜਨ ਦੇ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਫਤ ਹੋਈ, ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੋਈ ਅੰਦਰੋਂ, ਇੰਨਾ ਸੜਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਲ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਲੰਮੇ ਪੈ ਸਕੇ, ਨਾ ਬੈਠ ਸਕੇ, ਖਲੋ ਤੇ ਸਕਦੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿਵੇਂ, ਸ਼ਰਮਿਸ਼ਾਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਛਲ ਬਲ ਕਰ ਚਾਹਤ ਗੁਰੇ ਆਈ, ਪੁਣ ਪਿਤ ਕੇ ਨਹਿ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਭਗਤ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜਨੇ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਲਛਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਬ ਬਚ ਮਾਨਾ, ਧਨ ਕੋ ਸੰਬਤ ਰਹਿਓ ਮਹਾਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਸੀ, ਉਹ ਧਨ, ਰੁਪਈਆ, ਪੈਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਖਰਚਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਗ ਵਿਵਹਾਰਣ ਮਹਿ ਚਤੁਰਾਈ, ਇੱਕ ਪੇ ਗੁਣ ਨਹਿ ਲੈ ਗੁਰਿਆਈ। ਜਗਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈ ਬੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਮ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਬੈਠਿਓ ਮੁਰਝਾਈ, ਪੁਣ ਬੁੱਢੇ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਅਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮੁਰਝਾ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਤੁਮ ਬਹੁ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਨਿਹਾਰੇ। ਕਿ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਤਾ ਅਜਰ ਜਰਨ ਉਰ ਮਾਹੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਅਬ ਭਇਓ ਕੇ ਨਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਰੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜਰ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਨਾ ਜਰੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਲਾਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਮ ਹੋ ਸੁਹਾਵਤ ਆਛੇ, ਇਸੇ ਬਿਠਾਵੇਂ ਹਮ ਨਿਜ ਪਾਛੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਾ ਜਰੇ ਜਾਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਈਏ। ਗੁਰਤਾ ਉਚਿਤ ਸੋ ਔਰ ਨ ਕੋਈ, ਇਨ ਸਮ ਗੁਣ ਕਹੋ ਕਿਸ ਮਹਿ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਤਖਤ ਉਹ ਹੈ ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤ ਕੇ ਲਾਇਕ। ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਮ ਸੰਮਤ ਹੋਏ ਚਾਹਤ ਕਰਿਓ, ਕਹੋ ਸਾਚ ਜਿਮ ਉਰ ਮੈਂ ਧਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸੱਚੋ ਜੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੁਣ ਬੁੱਢੇ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰਾ, ਇਹ ਸੇਵਕ ਕੀ ਵਸਤ ਉਧਾਰਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਸਿਰ ਛਤਰ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਛਤਰ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰ ਤੋਂ ਝੁਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜਰ ਜਰਨ ਆਦਿਕ ਗੁਣ ਹੋਏ, ਇਸਕੇ ਲਾਇਕ ਜਾਨੋ ਸੋਏ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾ ਜਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੀ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਮੈਂ ਪਰਖੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਮ ਤੇ ਅਪਰਸ ਮਤ ਨਾ ਕੋ ਧਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲਾਹੌਰ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। 2 ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਸਮ ਸੇਵਕ ਅਪਰ ਨ ਬੀਓ, ਜਿਮ ਆਏ ਸਮਹਿ ਵਾਸਾ ਕੀਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸੇਵਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰੇਮਾਤੁਰ ਅਤ ਦੁਖ ਲਹਿਓ, ਸੰਮਤ ਦੋਏ ਬਿਤਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮਾਤੁਰ ਅਤ ਦੁਖ ਲਹਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਦੁਖੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੰਮਤ ਦੋਏ ਬਿਤਾਏ। 2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਣ ਸਕਦੇ, ਰਾਤ ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਇਸ ਪਾਏ ਸੋ ਆਪ ਕੀ ਅਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਏ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ
ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ